something is being given to you supernaturally. അഭൗമികമായ ചിലത് കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ പകർന്നു Just കഴിഞ്ഞു. because the pastor said you came. പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അനുസരിച്ചു. And the Lord began to pour out. കർത്താവ് പകർന്നു. This morning I want you to know, church, സഭയെ നിങ്ങൾ അറിയണം. there is more anointing in obedience. അനുസരണത്തിൽ അധികം അഭിഷേകം. There is more anointing in the character of God. യേശുവിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ അധികം അഭിഷേകമുണ്ട്. Hallelujah. Amen. Probably you will be able to prepare a message after 7 days of fasting and prayer. ഒരു ദിവസം ഒരുപക്ഷേ 7 ദിവസം ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചൊരു മെസ്സേജ് ഉണ്ടാക്കാം. But if you don't have the character of God in you, എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം നിങ്ങളിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ your anointing will be so great. നിങ്ങളുടെ അഭിഷേകം വളരെ വലുതായിരിക്കും. It will not be so അത് great. അധികമായിരിക്കത്തില്ല. But if you are anointing, you want the anointing of the Lord upon you. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ, And if you want the anointing of the Lord to rest upon you, ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകം നിങ്ങളുടെ മേൽ നിലനിൽക്കണം. you must walk in the character of Jesus. യേശുവിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ നിങ്ങൾ നടക്കണം. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. സ്തോത്രം. Praise the Lord. Thank you, Lord. Amen. 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 You know, in the Old Testament, in the olden days. നമുക്കറിയാമല്ലോ പഴയ നിയമകാലത്ത്, No. പഴയ കാലത്ത്, When the church started, ആദിമ സഭയുടെ കാലത്ത്, you know what the believers used to do? വിശ്വാസികൾ എന്താ ചെയ്യും? They had no agenda. പ്രത്യേകിച്ച് പദ്ധതിയൊന്നുമില്ല. They had no program. ഒരു പ്രോഗ്രാമും ഇല്ല. They came together for one thing. ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അവർ ഒന്നിച്ചു കൂടി. They came to say thank you for the cross. കർത്താവേ അങ്ങയുടെ ക്രൂശിനായി നന്ദി എന്ന് പറയാൻ. Thank you for dying for us on the cross. കർത്താവേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിൽ മരിച്ചതിനായിട്ട് നന്ദി. Thank you because you have taken care of all that is required to be in heaven. കർത്താവേ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകാനുള്ള എല്ലാം നീ ഒരുക്കിയതിനായി നന്ദി. When they began to praise the Lord, അവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചപ്പോൾ some of them began to prophesy. ചിലർക്ക് പ്രവചനമുണ്ടായി. Some of them began to speak in tongues. ചിലർ അന്യഭാഷകൾ പറഞ്ഞു. Some healings took place. ചില രോഗികൾ സൗഖ്യമായി. Demons were cast out. ഓ പിശാച് ബാധിച്ചവർ. This morning the Lord tells me very clearly, ഇന്ന് പകൽക്കാലം കർത്താവ് വ്യക്തമായി, I will build my church and the gates of hell will not prevail against it. കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും പാതാള ഗോപുരത്തിനെതിരെ നിൽക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. Hallelujah. ആമേൻ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. One of the foundations in which the church stands is this. ആമേൻ. ഈ സഭ നിൽക്കുന്ന ഒരു അടിസ്ഥാനം ഇതാ. Any church ഏത് സഭയും have revelation of Jesus Christ. യേശുക്രിസ്തുവിനെ പറ്റിയുള്ള വെളിപ്പാട്. Matthew chapter 16 verses 11. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 16:21. One day Jesus was asking for a feedback from his disciples. ഒരു ദിവസം യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ചോദിച്ചു. He asked, who do you think the people say I am? യേശു ചോദിച്ചു, എന്നെ പറ്റി നിങ്ങൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു? What do the people say I am? ആളുകൾ എന്നെ പറ്റി എന്ത് പറയുന്നു? So they replied and said, അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു. some people say you are Elijah the prophet that has come back. അവരെ പറഞ്ഞു ഏലിയ പ്രവാചകൻ മടങ്ങി വന്നു. Some people say you may be so and so. ചിലർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇന്നാരായിരിക്കാം. Then Jesus turned around to his disciples. അപ്പോൾ യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിച്ചു, who do you think I am? നിങ്ങൾ എന്നെ പറ്റി എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു? Suddenly, പെട്ടെന്ന് just like that, പെട്ടെന്ന് without thinking of anything, ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ Peter said, പത്രോസ് പറഞ്ഞു, you are Christ the Son of God. ഓ നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവാകുന്നു. Immediately Jesus said, പെട്ടെന്ന് യേശു പറഞ്ഞു, you are Peter. ഓ നീ പത്രോസാകുന്നു. On you I will build my church. ഓ ഈ പാറമേൽ ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും. Even in this generation there are Peters. ഈ തലമുറയിലും പത്രോസുമാരുണ്ട്. How many Peters are here? എത്ര പത്രോസുമാർ ഇവിടെയുണ്ട്? What is the qualification of a Peter? പത്രോസാകാനുള്ള യോഗ്യത എന്താണ്? Qualification number 1. ഒന്നാമത്തെ യോഗ്യത, you should be ready to fail. ഹല്ലേലൂയ, പരാജയപ്പെടാൻ ഒരുക്കമായിരിക്കണം. Qualification number 2. രണ്ടാമത്തെ യോഗ്യത, you should be willing to say sorry. ഓ സോറി പറയാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം. Qualification number 3. മൂന്നാമത്തെ യോഗ്യത, you should be able to get up. എഴുന്നേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം. Qualification number 4. നാലാമത്തെ യോഗ്യത, you should be able to get up at the word of the Lord. ദൈവവചനത്തിന് അനുസരിച്ച് എഴുന്നേൽക്കണം. Hallelujah. Amen. How many Peters want to be like that this morning? എത്ര പേര് പത്രോസാകാൻ ആഗ്രഹം ഇങ്ങനെയുള്ള Peter പത്രോസാകാൻ? was walking with Jesus. യേശുവിന്റെ കൂടെ നടക്കുന്നവർ. He was the head of the group. ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ തലവനായിരുന്നു. Peter was the PRO of the disciples. ശിഷ്യന്മാരുടെ പബ്ലിക് റിലേഷൻ ഓഫീസർ ആയിരുന്നു. Anybody ask anything, Peter was quick to answer that question. ആരെന്ത് ചോദിച്ചാലും പെട്ടെന്ന് പത്രോസ് ഉത്തരം ഉണ്ടായിരുന്നു. Peter was always there. പത്രോസ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. This Peter is suddenly given a revelation. പെട്ടെന്ന് പത്രോസിന് ഒരു വെളിപ്പാട് കിട്ടി. He was given a revelation. ഒരു വെളിപ്പാട് ദൈവം Heavenly Father opened revelation for Peter. പത്രോസിന് വേണ്ടി സ്വർഗ്ഗപിതാവ് Jesus said, you are my disciple. ഓ യേശു പറഞ്ഞു, നീ എൻ്റെ ശിഷ്യനാണ്. You are connected to the rock that is I am. ഞാനാകുന്ന പാറയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുക. So because you are connected to me, the rock, you also are a rock. ഞാനുമായി നീ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, നീയും ഒരു പാറയാണ്. And you have a revelation. നിനക്കൊരു വെളിപ്പാടുണ്ട്. There are many rocks without revelation. വെളിപ്പാടില്ലാത്ത അനേക They പാറകളുണ്ട്. are connected to the true rock. അവരെ അല്ല ശരിയായ പാറയുമായി They ബന്ധപ്പെട്ട് are connected to Jesus Christ. അവർ യേശുവുമായി You ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുക. can see them all over the world. അവരെ ലോകം മൊത്തം നമുക്ക് But കാണാം. this morning I want to ask you, എന്നാൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് are you ചോദിക്കുക, a rock with the revelation of Jesus Christ? യേശുക്രിസ്തുവിനെ പറ്റിയുള്ള വെളിപ്പാടുള്ള പാറയാണോ If നിങ്ങൾ? you have a revelation of Jesus Christ, നിങ്ങൾക്ക് യേശുവിന്റെ വെളിപ്പാടുണ്ടെങ്കിൽ on you my God is willing to plant his church. ഹല്ലേലൂയ, ദൈവത്തിന്റെ സഭയെ സ്ഥാപിക്കുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കും. Hallelujah. ആമേൻ. You know why many people fail?
നിങ്ങൾക്കറിയാം പലരും പരാജയപ്പെടുന്നത് They എന്തുകൊണ്ടാണ്? have no clue of who Jesus is. യേശു ആരാണെന്ന് You ask them who Jesus is, അവരുടെ യേശു ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചേ, he came down ഹല്ലേലൂയ, യേശു അവർ വന്നു, and he went up. മടങ്ങിപ്പോയി. He came from an elevator, he went back. എലിവേറ്റർ കൂടെ വന്നിട്ട് തിരികെ പോയി. One day God wanted somebody to take an elevator. ഒരു ദിവസം എലിവേറ്റർ കൊണ്ടുവരാൻ So God pressed the elevator button. എലിവേറ്റർ ബട്ടൺ ദൈവം തൊട്ടു. He came into the world. യേശു ലോകത്തിൽ വന്നു. After 33 years, 33 വർഷം God told him to get into another elevator. വേറൊരു എലിവേറ്റർ കയറാൻ പറഞ്ഞു. And he got into the elevator എലിവേറ്റർ കയറി and he went back. മടങ്ങിപ്പോയി. That is Jesus. അതാണ് യേശു. What else did he do? യേശു Oh, he did so many miracles. ഒത്തിരി അത്ഭുതം ചെയ്തു. Anything else that he വേറെ did? എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ? Oh, he was a good guy. അത് നല്ലവനായിരുന്നു. He was a good guy next door. അടുത്ത നല്ലവനായിരുന്നു. Anything else he did? വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? You have to ask the pastor. പാസ്റ്റർ ചോദിക്കണം. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Praise the Lord. Praise the Lord. That is ABCD of revelation. അത് വെളിപ്പാടിന്റെ ABCD. Revelation is knowing that Jesus has gone through every problem that you and I have gone through and have come out of it victoriously. ആമേൻ ആമേൻ. യഥാർത്ഥ വെളിപ്പാട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളും ഞാനും പോയതും പോകാൻ പോകുന്നതുമായ സകല പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി യേശു ജയാളിയായി കടന്നുപോയി. We serve a victorious God. നമ്മൾ ജയാളിയായ ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നു. Many people think once you become a pastor, you are in the ministry, everything is okay for you. ചിലർ വിചാരിക്കുന്നത് പാസ്റ്റർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാം ശുഭമാണ്. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Don't think like that. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത്. Sometimes your life takes a topsy-turvy when you get into the ministry. ചിലപ്പോൾ ശുശ്രൂഷയെ കടന്നു കഴിയുമ്പോൾ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ പ്രതികൂലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. More problems than you had when you were a believer. വിശ്വാസിയായിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അധികം പ്രശ്നങ്ങൾ. What is the thing that strengthens you? എന്താണ് നിങ്ങളെ അവിടെ ബലപ്പെടുത്തുന്നത്? I know Jesus was also a pastor at one time. എനിക്കറിയാം യേശു ഒരു സമയത്ത് ഒരു പാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു. Jesus also had disciples at one time. യേശുവിന് ഒരു സമയത്ത് ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. And he also had different kinds of disciples at പല one time. തരത്തിലുള്ള ശിഷ്യന്മാരെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. Actually, John and Peter did not like each other. Did you know that? നിങ്ങൾക്കറിയാമോ പത്രോസ് യോഹന്നാൻ പരസ്പരം There was ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. a competition between the two. അവരുടെ ഇടയിൽ മത്സരം Did you ഉണ്ടായിരുന്നു. know that? നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? I can prove it to you from the scriptures. ദൈവം തെളിയിക്കാൻ Do പറ്റും. you know that Jesus knew about it? നിങ്ങൾക്കറിയാം യേശുവിനെ അറിയായിരുന്നു. So Jesus did not side with John and push Peter out. ഹല്ലേലൂയ. യേശു യോഹന്നാനോട് ചേർന്ന് പത്രോസിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞില്ല. Jesus did not side with Peter and push John out. ഹല്ലേലൂയ. പത്രോസിനോട് ചേർന്ന് നിന്ന് യേശു യോഹന്നാനെ തള്ളിയില്ല. Jesus loved Peter. പത്രോസിനെ Jesus loved John. യേശു യോഹന്നാനെ സ്നേഹിച്ചു. He made sure they were all together for the building of the kingdom. ഹല്ലേലൂയ. അവരെ ഏകാത്മാവിൽ ദൈവരാജ്യത്തിന് നിൽക്കുമെന്ന് യേശു ഉറപ്പാക്കി. Are you getting ready for a ministry? നിങ്ങൾ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഒരുങ്ങിയാണോ? Have revelation of how Jesus was. യേശു എങ്ങനെയായിരുന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് വേണം. Hallelujah. Amen. Are you a husband? നിങ്ങൾ ഭർത്താവാണോ? And you want to be a victorious husband? നിങ്ങൾക്ക് ജയാളിയായ You want to ഭർത്താവാണോ? be a successful husband? നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം സക്സസ്ഫുൾ ആയ We ഹസ്ബൻഡാണോ? must understand what a wonderful husband Jesus is. ഹല്ലേലൂയ. യേശു എത്ര അത്ഭുതവാനായ ഹസ്ബൻഡായിരുന്നു Oh, മനസ്സിലാക്കണം. Pastor, are you teaching some heresy this morning? ഓ ഹല്ലേലൂയ. പാസ്റ്റർ ഇതിൽ ഹെറസി പഠിപ്പിക്കുകയാണോ? When did Jesus get married? ഹല്ലേലൂയ. എന്നാണ് യേശു വിവാഹം കഴിച്ചത്? He's going to get married soon. ആമേൻ. യേശു വളരെ വേഗം വിവാഹം Hallelujah. ആമേൻ. And he's getting his bride ready. തന്റെ കാന്തയെ അവൻ ഒരുക്കുകയാണ്. Sometimes it's very, very difficult for husbands to get their wives out of the home. ഹല്ലേലൂയ. പല സമയങ്ങളിലും ഭാര്യയെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കാൻ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് And the ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. husband has to exercise patience. ഹല്ലേലൂയ. ഭർത്താക്കന്മാർ വളരെ ക്ഷമയോടെ കാത്തു നിൽക്കണം. ഇറങ്ങാറായില്ലേ? ഹല്ലേലൂയ. Is it not Praise time the for- Lord. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. Jesus is still standing up there. ആമേൻ. യേശു ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഒരുങ്ങി My നിൽക്കുകയാണ്. children, isn't it time for you to get ready for heaven? ഓ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിന്റെ ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗത്തിനായി ഒരുങ്ങേണ്ട Some സമയമായില്ല. of you are ready with the ministry. നിങ്ങൾ ശുശ്രൂഷയുമായി You are ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക. more interested in how many miracles he can do. എത്ര അത്ഭുതം ചെയ്യാമെന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ My താല്പര്യം. ultimate glory is to take you to heaven. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം നിങ്ങളെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാനാണ്. Aren't you ready? നിങ്ങൾ ഒരുക്കമാണോ? Jesus is being patient with us. നമ്മളോട് യേശു ക്ഷമ കാണിക്കുക. Do you get a revelation of the husband or the bridegroom that Jesus is? നമ്മുടെ ഭർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ കാന്തന യേശുവിനെ പറ്റി വെളിപ്പാടുണ്ടോ? Hallelujah. ആമേൻ. We are called to have revelations of Jesus. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളെ ദൈവം വിളിച്ചത് യേശുവിനെ പറ്റി It is വെളിപ്പാട് in പ്രാപിക്കാൻ. that revelation ആ- that we can be built up. ആമേൻ. ആ വെളിപ്പാടിലാണ് ദൈവം നമ്മളെ How പണിഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. many of you know that Jesus went through every situation that we went through? Come on. ആമേൻ. നമ്മൾ പോയ എല്ലാ സാഹചര്യം കൂടെ യേശു പോയെന്ന് എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? That is very vital for your staying on in this grace. ആമേൻ. ഈ കൃപയിൽ നിൽക്കുവാൻ ആ തിരിച്ചറിവ് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. Hallelujah. Amen. Oh, Jesus did not have this problem. യേശുവിന് ഈ പ്രശ്നം Oh, ഇല്ലായിരുന്നു. Jesus did not have that ആ problem. പ്രശ്നം Oh, യേശുവിനില്ലായിരുന്നു. Jesus did not make this mistake. ഈ അബദ്ധം യേശു ചെയ്തില്ല. Jesus did not do that mistake. ആ അബദ്ധം യേശു ചെയ്തില്ല. That is what you think. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന And that is the mistake we make. അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന But അബദ്ധമാണ്. God says, എന്നാ ദൈവം പറയുന്നു, thanks be to God ഹല്ലേലൂയ. ഒക്കെ who പറഞ്ഞു. always leads us in triumph in all situations of life. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ സാഹചര്യവും ഞങ്ങളെ ജയോത്സവമായി നടത്തുന്ന കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ജയോത്സവമായി How can നടത്തുന്ന. you be victorious? എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ജയാളിയാകാം? By knowing that Jesus walked on the face of the earth victorious. യേശു ഈ ലോകത്തെ ജയാളിയായി നടന്നു എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നിങ്ങളെയും ഈ ലോകത്തെ ജയാളികളായി നടത്തും. Every time you have a temptation,
ഓരോ സമയം പ്രലോഭനം ഉണ്ടാകും. Remember, Jesus went through that. നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, യേശു അതിൽ കൂടെ പോയതാ. Jesus was tempted at all points as we are. നമ്മളെ പോലെ തന്നെ യേശു മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ പ്രലോഭിക്കപ്പെട്ടു. Jesus walked with 2 feet on the ground. രണ്ട് കാലുമായിട്ട് യേശു നമ്മളെ പോലെ ലോകത്തിൽ നടന്നു. Hallelujah. ആമേൻ. You know, some people teach and live as though Jesus had 2 feet above the ground. ഹല്ലേലൂയ. ചിലർ പഠിപ്പിക്കുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, യേശുവിന്റെ കാല് ഭൂമിയിൽ ഉറച്ചിരുന്നില്ല, പൊങ്ങി നിന്നിരുന്നു. യേശുവിന് പോരുണ്ടായിരുന്നോ? ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. യേശുവിന് he had any battles? Did Jesus have any battle? ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന് യുദ്ധമുണ്ടായിരുന്നോ? Once in a while. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. Once the big battle was over, വലിയ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ one day the devil attacked Jesus through Peter. പത്രോസിൽ കൂടെ അല്ലല്ലേ യേശുവിനെ പിശാച്. You remember? നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? Oh my Jesus, don't God die on the cross. I love you so much. അയ്യോ എന്റെ യേശുവേ, അങ്ങ് ദയവായി ക്രൂശിൽ മരിക്കല്ലേ. Jesus was sharp. യേശു അല്ല ഷാർപ്പായിരുന്നു. Rebuke you, Satan, get out. ആമേൻ. ആ പിശാചിനെ ഫലിച്ചു. You cannot stop my ministry. എന്റെ ശുശ്രൂഷ നിനക്ക് തടയാൻ പറ്റത്തില്ല. Somebody shout an amen. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. Because I've been called to go straight to Jerusalem. കാരണം യെരുശലേമിലേക്ക് നേരെ പോകാനാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. I will not turn to the left or to the right. ഞാൻ ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും തിരിയത്തില്ല. Even if Peter tells me not to go, I will go. പത്രോസ് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ പോകും. Hallelujah. ആമേൻ. We are like that. നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ളവരാ. Hallelujah. ആമേൻ. I want to tell you, no offense to sisters, I've seen many servants of God on fire except when it comes to their wife. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. അനേക ദേവദാസന്മാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഭാര്യമാരുടെ അടുക്ക് വരുന്നവരെ അവർ വളരെ തീയില്ല, പക്ഷെ ഭാര്യമാരുടെ അടുക്ക് വരുമ്പോൾ പൂച്ചയെ പോലെ. Hallelujah. They are on fire for They are on fire for Jesus in the pulpit. പുൽപിറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ആഘോഷമാണ്. Hallelujah. Praise the Lord. But sometimes the devil says, sometimes the devil uses a wife. എവിടം വരെ പോവും നിൽക്കുന്നത് കാണണം. Hallelujah. Hallelujah. ചിലപ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞു. Praise Praise the the Lord. Lord. Not about us. Amen. Not talking Praise the about Lord. us. Amen. I have seen that. ഞാനത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. Love God more than your husband and wife and children and church and committee and all that things. Hallelujah. ആമേൻ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഭാര്യയേക്കാൾ ഭർത്താവിനേക്കാൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കാൾ എന്തിനേക്കാൾ ഉപരിയായി നമ്മുടെ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുക. When I was traveling a couple of weeks ago, ചില ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ I യാത്ര told the ചെയ്യുമ്പോൾ leadership in the church, സഭയിലെ I ലീഡർഷിപ്പിനോട് said, പറഞ്ഞു, love the church more than your wives. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ I അധികമായി know they already do that. അവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം. Why do I say that? ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? Because we have a revelation of Jesus കാരണം Christ. യേശുവിനെ പറ്റി ഒരു വെളിപ്പാടുണ്ട് നമുക്ക്. Did you know that Jesus was willing to break his relationship with his mother Mary? നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് അറിയാമോ, യേശു സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്റെ അമ്മയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കാൻ വരെ ഒരുക്കമായിരുന്നു. When one day Jesus was having a meeting, ഒരു ദിവസം യേശു മീറ്റിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. suddenly his mother came. പെട്ടെന്ന് അമ്മ വന്നു. Wonderful woman, നല്ല സ്ത്രീയാണ്, wonderful lady. നല്ല സഹോദരി. Jesus said, I don't know you. He said, these are my brothers, this is my mother, this is my sister. You think Jesus' mother did not get offended? ആമേൻ. യേശു പറഞ്ഞു, യേശുവിനെ വിളിച്ചപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു, എന്റെ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവരാ എന്റെ അപ്പനും അമ്മയും സഹോദരി. Hallelujah. I'm not here to listen to all that you say, mother. I am here to listen to what God says. ആമേൻ. അമ്മ പറയുന്നത് കേൾക്കാനല്ല, എന്റെ അപ്പം പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. Hallelujah. ആമേൻ. Hallelujah. Praise the On the Lord. cross, ഹല്ലേലൂയ. ക്രൂശിലായപ്പോൾ did you see Jesus handing over his mother to his disciple John? നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവോ? യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലനെ യേശു തന്റെ അമ്മയായി മറിയെ ഏൽപ്പിച്ചു. He loved his mother, ഹല്ലേലൂയ. തന്റെ അമ്മയെ യേശു സ്നേഹിച്ചു. but he loved his heavenly Father more than that. എന്നാൽ അമ്മയേക്കാൾ അധികമായി യേശു തന്റെ പിതാവിനെ About സ്നേഹിച്ചു. this church, do you know why Hallelujah. many people don't come out of the bondages some of them are in? നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, ഈ സഭയിൽ പലരും അവരായിരിക്കുന്ന ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാത്ത I എന്തുകൊണ്ടാണ്? know of mothers who love their sons like idols. ചില മാതാക്കൾ അവരുടെ മക്കളെ വിഗ്രഹങ്ങളെ പോലെ സ്നേഹിക്കുക. Yes, I've tried to tell them many times. പലപ്പോഴും ഞാൻ അവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ For ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. them, their children are the ultimate. ഹല്ലേലൂയ. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാന കുഞ്ഞുങ്ങൾ. Whatever their children says, they will obey. കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറയുന്നത് മാത്രം കേൾക്കൂ. First class idolatry. ഒന്നാം തരം Who വിഗ്രഹാരാധന. gave you your children? കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് ആരാണ്? You know, there are many people praying and asking for children. അനേകർ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. Lord, give us a child, give us a child. Give us കർത്താവേ, a child. എനിക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ തരണേ. But when the children are given, എന്നാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തരുമ്പോൾ those children become idols. ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർക്ക് The വിഗ്രഹമായി. children decide where the parents should be. ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക മാതാപിതാക്കൾ എങ്ങോട്ട് പോകണം. Is that idolatry or not? You tell me. അത് വിഗ്രഹാരാധനയാണോ അല്ലയോ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം. Hallelujah. ആമേൻ. Praise the Lord. We are called to love him. നമ്മൾ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ Because വിളിക്കുന്നു. that is exactly what Jesus did. കാരണം യേശു അതാണ് ചെയ്തത്. He loved his Father. യേശു പിതാവിനെ സ്നേഹിച്ചു. Jesus knew that it was God who gave him Peter and John and all these disciples. യേശുവിന് ഇത് അറിയാമായിരുന്നു. പത്രോസിനെയും യോഹന്നാനെയും എല്ലാം തന്നത് എന്റെ പിതാവാണ്. Jesus said, I'm going to love you, Father, even more. ഹല്ലേലൂയ. യേശു പറഞ്ഞു, ഇവരെക്കാൾ എല്ലാം അധികമായി ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കും It പിതാവേ. is this revelation that makes us to take decisions in life. ഈ വെളിപ്പാടാണ് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത്. The loving God.
ഹല്ലേലൂയ. സ്നേഹിക്കുന്ന I want to പിതാവ്. tell you the story of a man of God who, we are talking about the revelations of Jesus Christ. I want to tell you about the story of a man of God who died about 16 years ago. 16 വർഷം മുമ്പ് മരിച്ച ഒരു ദേവദാസനെ പറ്റി ഒരു സാക്ഷ്യം പറയാം. His daughter was married and was in a family. തന്റെ മകൾ ഒരു കുടുംബത്തിൽ വിവാഹം ചെയ്യപ്പെട്ടു. But after some time, this daughter came into problem. അതിന് ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ മകൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. There was a big family problem between the husband and the wife. ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ കുടുംബ പ്രശ്നം. So somebody wrote a letter to the man of God. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവദാസൻ ആരോ ഒരു എഴുത്തെഴുതി. In those days, you don't have email and iPhone and all that. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇമെയിലും ഐഫോണും ഒന്നും ഇല്ല. He read the letter. അദ്ദേഹം എഴുത്ത് വായിച്ചു. And he had a natural desire to go and live with his daughter and take things right, set things right. തന്റെ മകളുടെ കൂടെ പോയി താമസിച്ച് കാര്യങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യമുണ്ടായി. But the Holy Spirit said no. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞു പോകരുത്. Do you think it is from the Holy Spirit? നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് അങ്ങനെ പറയുമോ? I believe it is from the Holy ഞാൻ Spirit. വിശ്വസിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ. Doesn't the father love the daughter? അപ്പം മകളെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ലേ? Oh, what a cruel guy this guy is. ഇതെന്ത് ക്രൂരനായി He's മനുഷ്യൻ. preaching the word of God. ദൈവവചനം Where പ്രസംഗിക്കുന്നതല്ലേ? is love? എവിടെയാ സ്നേഹം? True love. യഥാർത്ഥ The Holy സ്നേഹം. Spirit said, you don't interfere. ഹല്ലേലൂയ. യഥാർത്ഥ സ്നേഹം. പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞു നീ The man ഇടപെടരുത്. of God did not interfere. ദേവദാസ് ഇടപെട്ടില്ല. Prayerfully he waited. അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചു I heard the കാത്തിരുന്നു. story from his daughter. തന്റെ മകളിൽ നിന്ന് കേട്ടതാ. In those days, ആ ദിവസങ്ങളിൽ his daughter, a pastor's kid, ഹല്ലേലൂയ. she was at the end of her life. പാസ്റ്ററിന്റെ മകളായ ഈ മകൾ ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യ ഘട്ടത്തിൽ Shamefully, she decided to put a stop to her life, which is the most idiotic thing to do ever. ഹല്ലേലൂയ. ഏറ്റവും വിഡ്ഢിത്തമായിട്ടുള്ള തീരുമാനം ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഈ പെൺകുട്ടി തീരുമാനിച്ചു. This is the most foolish thing to do. അത് ഏറ്റവും വിഡ്ഢിത്തമായിട്ടുള്ള We have തീരുമാനം. no business to touch our lives. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ തൊടാൻ നമുക്ക് അധികാരമില്ല. Hallelujah. ആമേൻ. We belong to Jesus. നമ്മൾ യേശുവിന്റേതാ. So this woman started walking near the point of death. ഹല്ലേലൂയ. ആ മരണത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഈ പെൺകുട്ടി നടക്കാൻ തുടങ്ങി. If her father were there, she would not have done it. പിതാവ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താൻ ചെയ്യത്തില്ല. But she had nobody. എന്നാൽ തനിക്ക് Her ആരുമില്ല. husband and family were against her. ഭർത്താവും കുടുംബവും തനിക്കെതിരാണ്. She was alone. താൻ ഏകയാണ്. And she began to walk near that point of death. ആ മരണത്തിലേക്ക് ഈ പെൺകുട്ടി നടന്നു She പോകും. had little children. കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. As she was about to do something dirty, ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. something ചെയ്യരുതാത്ത bad. ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ A little hand came and caught her sari. In India we wear sari. Sari. They little small little baby hands came and touched a sari like that. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കരം വന്ന് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ സാരിയെ പിടിച്ചു. So she turned around. അവൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കി. She saw that little baby. ആ കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ താൻ കണ്ടു. It was her own child. തന്റെ തന്നെ She കുഞ്ഞായിരുന്നു. was so depressed that she wanted to finish it all. ഹല്ലേലൂയ. താൻ വളരെ നിരാശയായതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കാൻ The തീരുമാനിച്ചു. Lord sent this little baby was crawling after the mother. ഹല്ലേലൂയ. ഈ കൊച്ചു കുഞ്ഞ് അമ്മയുടെ പുറകെ ഇഴഞ്ഞു വരികയാണ്. It touched the mother അമ്മയെ തൊട്ടു. and she turned around. ഈ അമ്മ തിരിഞ്ഞു നോക്കി. She began to cry. കരയാൻ തുടങ്ങി. That experience brought her closer to God than to her own father. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ഒരു അനുഭവം തന്റെ പിതാവിനേക്കാൾ അധികം ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ഈ സഹോദരി Because സഹായിച്ചു. the man of God chose to honor God by obeying the Holy Spirit in the difficulty of his life, God honored his generations. ആമേൻ. പ്രയാസത്തിന്റെ നടുവിൽ തന്റെ തീരുമാനത്തിനേക്കാൾ ഉപരിയായി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അനുസരിക്കുവാൻ ദൈവദാസൻ തീരുമാനിച്ചതുകൊണ്ട് തക്ക സമയത്ത് ദൈവം അത്ഭുതകരമായി ഈ മകളെ ദൈവത്തോട് ഏറ്റവും അടുപ്പിച്ചു. How much we love a person is known by how much we are willing to listen to God about that man. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. ഒരു മനുഷ്യനെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയുന്നത് നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നും ആ മനുഷ്യനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യം അറിയുമ്പോഴാണ്. Hallelujah. ആമേൻ. ആമേൻ. Hallelujah. സ്തോത്രം. I want to have some exciting news for you. നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ഉത്സാഹമുണ്ട്. Last couple of days, കഴിഞ്ഞ ചില ദിവസങ്ങളായി Friday evening and Saturday evening, we had a wonderful word. സ്തോത്രം. വെള്ളിയാഴ്ച ശനിയാഴ്ച രാത്രി നമുക്ക് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവവചനം I was കർത്താവ് so excited. I went and held hand of Pastor George Thomas, Pastor George Sam, and everybody. I was actually literally dancing. ഹല്ലേലൂയ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്ക് വളരെ ഉത്സാഹമുണ്ടായി. ദേവദാസന്മാരുടെ കരം പിടിച്ച് ഞാൻ ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. The Lord said, whatever you have lost, and the Lord said specifically even souls, He's going to give it back. ആമേൻ. കർത്താവ് വ്യക്തമായി സ്പഷ്ടമായി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടോ ആത്മാക്കൾ പോലും വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു എല്ലാം വീണ്ടുകൊള്ളും മടക്കി തരും. Sometimes I am criticized why I don't run after people. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആളുകളെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഞാൻ എന്താ ആളുടെ പുറകെ ഓടാത്തത്? This is the reason. ഇതുകൊണ്ടാണ്. When people come back, they will come back with God. ആമേൻ. അവർ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ദൈവത്തെ കൂടെ കൊണ്ടുവരും. And they shall be asset to the kingdom of God. അവർ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മുതൽക്കൂട്ടായിരിക്കും. Are you understanding this? നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? This is the revelation of Jesus ഇത് Christ. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വെളിപ്പാടാണ്. What happened in the life of Jesus? യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു? Peter, പത്രോസ് he denied Jesus. യേശുവിനെ തള്ളി പറഞ്ഞു. Jesus just looked at him once. ഒരിക്കൽ യേശു അവനെ നോക്കി. Hallelujah. Peter cried immediately. പെട്ടെന്ന് പത്രോസ് കരഞ്ഞു. You remember? ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? But when did the real change of heart come to Peter? പത്രോസിന്റെ ഹൃദയത്തിന് യഥാർത്ഥ മാറ്റം എപ്പോഴാ വന്നേ? After Jesus was crucified? യേശു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ശേഷമാണോ? Yes.
Mary came and gave a news. മറിയ വന്നൊരു വാർത്ത പറഞ്ഞു. The Lord sends his love to you, especially Peter. ആമേൻ. കർത്താവ് പ്രത്യേകമായി നിന്റെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് തന്റെ സ്നേഹം നിന്നെ അറിയിച്ചു. That changed Peter. അത് പത്രോസിനെ മാറ്റി. And Peter knew that Jesus really loved him. ഹല്ലേലൂയ. പത്രോസിനെ അറിയാമായിരുന്നു കർത്താവ് തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. It is one thing to know that somebody loves you. You go somebody near and say, brother, I love you, sister, I love you. That is one level. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു സഹോദരന്റെ സഹോദരിയെ അടുത്ത് പോയി ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു പറയുന്നത് ഒരു തലമാണ്. But I want to tell you there is a greater level of love even in this world between brothers and sisters. അതിനപ്പുറമായി ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ സ്നേഹത്തിന്റെ വേറൊരു തലമുണ്ട്. I want to tell you. ഞാൻ പറയട്ടെ. Many people have hurt me and offended me in my ministry where I was innocent. ഞാൻ നിഷ്കളങ്കനായിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ പലരും എനിക്ക് I've always said, Lord, let it finally turn around to the kingdom, to the benefit of your kingdom. ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു കർത്താവേ എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചാലും ഇത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനാക്കി തീർക്കണം. Why do I say that? ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ Because പറഞ്ഞത്? I'm a big guy. ഞാൻ ഒരു വലിയവനായതുകൊണ്ടാണ്. I'm an ordinary person. ഞാൻ ഒരു But I സാധാരണക്കാരനാണ്. serve an extraordinary God. അസാധാരണനായ ദൈവത്തെയാണ് ഞാൻ And I സേവിക്കുന്നത്. always pray, Lord, give me your character. കർത്താവേ അങ്ങയുടെ സ്വഭാവം എനിക്ക് തരണമേ. Make me more like you. എന്നെ കൂടുതൽ അങ്ങയെ പോലെ ആക്കണം. Why do we pray like that? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ Because പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? of the revelation of Jesus Christ. യേശുവിന്റെ വെളിപ്പാട് മുഖാന്തരം. Who is Jesus? ആരാണ് യേശു? Why did he do it? എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ These ചെയ്യുന്നു? are things we must ask the Lord. നമ്മൾ കർത്താവിനോട് ചോദിക്കേണ്ട This കാര്യം. morning we're going to meditate on the word of God. നമ്മൾ ദൈവവചനം ചിന്തിക്കാൻ We're പോവുകയാണ്. going to look a bit into അല്പം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോവുകയാണ്. We are going to look a bit into the finished work of Jesus Christ. യേശുവിന്റെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട This പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് is very easy to understand. മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പം. How many people want to listen some more? എത്ര പേർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാക്കണം? If you want, we will preach on. Otherwise, we'll stop. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോകും അല്ലെങ്കിൽ നിർത്താം. I don't want to burden your ears. നിങ്ങളുടെ ചെവികളെ പ്രയാസപ്പെടുത്താൻ You must go back with joy and happiness and laughter. നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ ചിരിയോടെ മടങ്ങി പോകും. Hallelujah. Amen. Somebody told me last week I was a bit angry. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ ഇച്ചിരി ദേഷ്യപ്പെട്ട ആരോട് പറഞ്ഞു. Well, if you felt bad, forgive me. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തിനോട് ക്ഷമിക്കുക. Hallelujah. I don't mean any personal hurt. But ഹല്ലേലൂയ. one thing is that in the temple, in the church of God, we must never become proud. ആമേൻ ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ആരെ വ്യക്തിപരമായി മുറിവേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ സഭയിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരത്തിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നിഗളിക്കാൻ പാടില്ല. As a pastor of the church, I may have the right to speak any way I want, but I know some of you must have been hurt, so bear with me and let's go forward. പാസ്റ്റർ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ ദൈവം അധികാരം തന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അത് മുറിവുണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ Hallelujah. ദൈവത്തിനോട് ക്ഷമിക്കണം. We are going to see the finished work of Jesus. യേശുവിന്റെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട പ്രവൃത്തിയെ നോക്കാം. On the cross, Jesus said, "It is finished." യേശു കർത്താവ് ക്രൂശിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞു നിവൃത്തിയായി. Hallelujah. ആമേൻ. What was finished? എന്ത് നിവൃത്തിയായെന്ന? What was finished? എന്ത് നിവൃത്തിയായി? Everything that was required for you and me to go to heaven was done on the cross of Calvary. നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ എത്തുവാൻ വേണ്ടതെല്ലാം യേശു കർത്താവ് ക്രൂശിൽ പൂർത്തീകരിച്ചു. Before the time of Jesus, യേശുവിന്റെ സമയത്തിന് മുമ്പ് you had to follow the law of Moses. ഹല്ലേലൂയ. ന്യായപ്രമാണം നമ്മൾ അനുസരിക്കണം. If you obey the law of Moses, ന്യായപ്രമാണം അനുസരിച്ചാൽ you can go to heaven. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ You had to follow so many disciplines. ഒരുപാട് അച്ചടക്കങ്ങൾ You had to follow so many things. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അനുസരിക്കണം. And when you are perfect in that, അതിൽ നമ്മൾ പൂർണ്ണരാകുമ്പോൾ you can go up. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ I remember reading a small excerpt of a small passage of writing from a man who lived just before Jesus lived. യേശുവിന് മുമ്പ് ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ എഴുത്തിൽ നിന്നും ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിച്ചു. His name was some Ben something, like the son of Ben means son of something like that. I don't remember his name. പേര് ഓർക്കുന്നില്ല. Joshua ben Zirak, that was his name. ഹല്ലേലൂയ. ജോഷുവ ബെൻ സിറാഖ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ He പേര്. lived about 150 years before Jesus came into this world. യേശു ലോകത്തിൽ വരുന്നതിന് 150 വർഷം മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന He ആളാണ്. was a very holy man. വളരെ വിശുദ്ധനാണ്. He loved Yahweh so much. യാഹ്വേ എന്ന ദൈവത്തെ വളരെ സ്നേഹിക്കുന്നു. And if you read some of that his writings, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ എഴുത്തുകൾ വായിച്ചാൽ you will be surprised. നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നും. Because the level of holiness they teach was greater than the level of holiness even what I call legalistic people preach today. ഹല്ലേലൂയ. ഈ തലമുറയിൽ ലീഗലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളവർ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ ഉയർന്ന ഒരു നിലവാരത്തിലുള്ള വിശുദ്ധിയെ പറ്റിയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. And I could see that Joshua ben Zirak was so much interested in inner purity. ഹല്ലേലൂയ. അദ്ദേഹത്തിന് അകത്തെ വിശുദ്ധിയിൽ വളരെ താല്പര്യമുള്ള മനുഷ്യനാണ്. Such a holy man. വളരെ വിശുദ്ധനാണ്. I mean, such people used to live even before the time of Jesus. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന് മുമ്പ് അങ്ങനെയുള്ളവർ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ട്. But after Jesus came, എന്നാൽ യേശു വന്ന ശേഷം hallelujah, ആമേൻ, it is over. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. Praise the Lord. After Jesus came, യേശു വന്ന ശേഷം it is done. അത് പൂർത്തിയായി. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Lord. What did Jesus do on the cross for us? യേശു എന്താ ക്രൂശിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത്? Number one, ഒന്നാമത് Jesus died for our sins. നമ്മുടെ പാപത്തിന് വേണ്ടി യേശു മരിച്ചു. Even Sunday school children know the truth. സൺഡേ സ്കൂൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പോലും അറിയാം. But Jesus died for our sins.
യേശു നമ്മുടെ പാപത്തിനായി മരിച്ചു. Once and for all. ഒരിക്കലായി യേശു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കായി മരിച്ചു. Hallelujah. Amen. That means അതിന്റെ അർത്ഥം you don't have to keep on celebrating that every year. ഓരോ വർഷവും ആ മരണം നമ്മൾ ആഘോഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. If you do that, അങ്ങനെ ചെയ്താൽ you are making a religion out of a truth from the Holy Scriptures. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ തിരുവചനത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സത്യത്തിൽ നിന്നും വേറൊരു മതത്തെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. And it becomes a burden for you. അത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഭാരമായി തീരും. I know a lot of people who come from my community, whether they go to church or not on the rest of the year, on 3 days in their life they'll definitely go. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരുന്നവരെ എനിക്കറിയാം, വർഷത്തിൽ 3 തവണ നിശ്ചയമായിട്ട് അവർ പള്ളിയിൽ പോകും. Good Friday, ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ച, the next Saturday, അതിനടുത്ത ഞായറാഴ്ച, Easter. ഈസ്റ്ററിന്റെ അന്ന്. Good Friday, they are very sad that Jesus died. ഹല്ലേലൂയ. ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ച വളരെ ദുഃഖമായി യേശു So they മരിച്ചു. also fellowship in the sadness with something else. ഹല്ലേലൂയ. ആ ദുഃഖം മാറ്റാൻ അവർ അത് വേറെ രീതിയിൽ And ആഘോഷിക്കും. then on Easter they are very happy. ഹല്ലേലൂയ. ഈസ്റ്ററിന്റെ അന്ന് വളരെ And സന്തോഷം. they fellowship with Easter with the same thing. അതേ കാര്യം കൊണ്ട് തന്നെ ഈസ്റ്റർ ആഘോഷിക്കും. Then Monday, the rest of the year, they do what they like. അടുത്ത ദിവസം മറ്റു ദിവസങ്ങൾ അവർ ഇഷ്ടം പോലെ So these 3 days are festivals for them. ഈ 3 ദിവസങ്ങൾ അവർക്ക് ഉത്സവങ്ങളാണ്. It is not needed. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. What I do and what I tell you to do is carry the death of Jesus on you every day of your life. ആമേൻ. ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഇതാണ്, യേശുവിന്റെ മരണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും വഹിക്കുക. If you really believe that Jesus died on the cross for your sins, you are no more obligated to sin in your life. ആമേൻ. യേശു നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനി പാപത്തിന് അടിമകളല്ല. Hallelujah. Amen. That is what Jesus did for you. അതാ യേശു നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തത്. In the Old Testament, പഴയ നിയമത്തിൽ every time ഓരോ തവണയും when they sin, ഒരു പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ some poor calf or something gets offended, they have to break it, kill it, bring the blood in front of the high priest, in front of the tent. They have to do so many things. After that, their sins are forgiven. ഹല്ലേലൂയ. ഓരോ തവണയും പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാളയോ ഒരാടിനെ ഒരു പ്രാവിനെ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് അവർ കൊന്ന് ഒരുപാട് ചടങ്ങുകൾ നടത്തി അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു. Hallelujah. സ്തോത്രം. Praise the Lord. സ്തോത്രം. You don't have to do it anymore. നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Once and for all, ഒരിക്കലായി your sins have been washed away. നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ കഴുകപ്പെട്ടു. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. 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 Worship you, Lord. Hallelujah. Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. It's a കുഞ്ഞാടേ. great thing which he has done. ഹല്ലേലൂയ. വലിയ കാര്യം യേശു നമുക്കായി ചെയ്തു. When he said it is done, അത് നടന്നു എന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ it is done. അത് നടന്നു കഴിഞ്ഞു. Hallelujah. Praise the Lord. Now some people make use of this thing which Jesus did and they continue to sin. ഹല്ലേലൂയ. യേശു ഈ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ചിലർ പിന്നെയും പാപത്തിൽ വസിപ്പിക്കും. Don't do that. അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. Don't take advantage of the goodness of God. ദൈവത്തിന്റെ നന്മയെ പറ്റി അതിനെ നമ്മൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യരുത്. If you fall, നമ്മൾ വീണാൽ get up, എഴുന്നേൽക്കുക, ask God forgiveness, കർത്താവിനോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുക, move on in faith. വിശ്വാസത്തോടെ നടക്കുക. The thing that you should not do, ചെയ്യരുതാത്ത കാര്യം fall in sin പാപത്തിൽ വീഴുക, and don't come back. മടങ്ങി വരാതിരിക്കുക. Always come back. എപ്പോഴും മടങ്ങി വരണം. Always come back. എപ്പോഴും മടങ്ങി വരിക. Come back into the life of God. ദൈവത്തിന്റെ ജീവനിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക. Hallelujah. 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 Praise the Lord. So the thing that Jesus did is once and for all, he made himself a sacrifice for our sins. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ഒരിക്കലായി ഒരു നമ്മുടെ പാപത്തിന് വേണ്ടി യാഗമായി തീർന്നു. So the second thing that Jesus did, യേശു നമുക്ക് അയച്ച രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, God raised him up. പിതാവായ ദൈവം യേശുവിനെ It is not Jesus that lifted himself from hell. യേശു തന്നെത്താനെ ഉയർന്നിട്ടല്ല, God lifted him up. ദൈവമാണ് യേശു ഉയർപ്പിച്ചത്. I want to tell you again, വീണ്ടും പറയാം, it is not that Jesus rose up on the third day, he suddenly said, oh, it's time to go. It is third day. I have to go. Jesus did not say that. ഹല്ലേലൂയ. യേശു കർത്താവ് ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം അടക്കപ്പെട്ടിരുന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു, മരിച്ച അവസ്ഥയിൽ 3-ാം ദിവസം ആയപ്പോൾ വാച്ച് നോക്കി എനിക്ക് എഴുന്നേക്കാൻ സമയമായി സ്വയമായി എഴുന്നേറ്റതല്ല. God raised him up. പിതാവായ ദൈവം യേശുവിനെ ഉയർപ്പിച്ചതാ. What is the normally all our Christians we follow the Nicene Creed. നമ്മളെല്ലാം വിശ്വാസ In the Nicene Creed there is a statement. വിശ്വാസ പ്രമാണം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. On the third day he rose up. 3-ാം ദിവസം അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. Actually think about it. അതിനെ ചിന്തിക്കുക. I have an objection. It is God who raised Jesus up. ആമേൻ ആമേൻ. യേശു സ്വയമായിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് അല്ല, ദൈവം യേശുവിനെ ഉയർപ്പിച്ചതാ. Hallelujah. Amen. Because God raised him up,
പിതാവ് യേശു when we die, നാം മരിക്കുമ്പോൾ because we follow Jesus, നമ്മൾ യേശുവിനെ we പിൻപറ്റുന്നു. know that God the Father will raise us up also. നമ്മളെയും പിതാവ് ഉയർപ്പിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയാം. Hallelujah. Amen. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Spiritually we are already raised up with God. ആത്മീയമായി നമ്മൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞു. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. So because of Jesus, യേശു മുഖാന്തരം God will raise us up, നമ്മളെ ഉയർപ്പിക്കും. and we are seated in the heavenly places with Jesus. നമ്മൾ യേശുവിനോട് സ്വർഗ്ഗസ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരുത്തപ്പെട്ടു. Because you are seated in the heavenly places, നാം സ്വർഗ്ഗസ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നത് do you കൊണ്ട് know that we have authority over angels? നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ദൂതന്മാരെക്കാൾ നമുക്ക് അധികാരമാണ്. How sad when people go and pray to angels. ഹല്ലേലൂയ. ആളുകൾ പോയി ദൂതന്മാരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എത്ര ദുഃഖകരമാണ്. Please എൻ്റെ മോടെ കല്യാണം നടത്തണേ. ഓ ഹല്ലേലൂയ, please help me to get my daughter married. Angels. ഹല്ലേലൂയ. ദൂതന്മാരോട് പ്രാർത്ഥിക്കും. We are not called to worship angels. നമ്മൾ ദൂതന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരല്ല. We have authority over angels. നമുക്ക് ദൂതന്മാരെക്കാൾ In അധികാരമുണ്ട്. the name of Jesus. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. Because Jesus was risen. കാരണം യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. Somebody shouted amen. ആമേൻ. Why should you go and bow down before angels? നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ദൂതന്മാരോട് കുമ്പിടണം? Somebody died on the cross. നമുക്കായി ഒരാൾ മരിച്ചു. God that became flesh died on the cross. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം ജഡാവതാരം എടുത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു. And I've accepted his death on the cross. ആ മരണം ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു. And I've agreed the fact that Jesus is resurrected from the dead. യേശു മരിച്ചു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ അംഗീകരിച്ചു. I don't have to submit to any authority in this world. ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു അധികാരത്തിനും ഞാൻ കീഴ്പ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. There's only one authority that I have to bow down. ഒരു അധികാരത്തിന് മാത്രം കീഴടങ്ങിയാൽ മതി. That is the name of Jesus. അത് യേശുവിന്റെ നാമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മാത്രം. Hallelujah. Amen. All because of what Jesus did. യേശു ചെയ്തതിന്റെ മുഖാന്തരം. If you wholeheartedly agree to this നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ വിശ്വസിച്ചാൽ, and you believe this, വിശ്വസിച്ചാൽ death cannot stand before you. നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ മരണം നിൽക്കത്തില്ല. Sickness cannot stand. രോഗം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയില്ല. Nothing can stand before you. ഒന്നും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കത്തില്ല. Because the Lord your God is almighty. കാരണം നിങ്ങളുടെ ദൈവം സർവ്വശക്തനാണ്. That is what Jesus did on the cross for us. യേശു അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത Oh, ക്രൂശിൽ. not finished. ഹല്ലേലൂയ. There is more that Jesus has done. അധികം യേശു ചെയ്തു. In the law, ന്യായപ്രമാണത്തിൽ when people went to heaven, ആളുകൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ, I think the angels came and looked. ഹല്ലേലൂയ, ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു ദൂതന്മാർ വന്ന് നോക്കും. According to the law of Moses, George Ben Samuel, you can go to heaven. ഹല്ലേലൂയ. അതെ, Let's imagine he's a Jew. ഞാനൊരു യഹൂദനാണെന്നിരിക്കട്ടെ. George Ben Samuel. Samuelന്റെ മകനായ George. That's what George Ben Samuel. According to the law of Moses, you have obeyed all the commandments. All right, you can enter into the kingdom. ദൂതന്മാർ വന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറയും, ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരം നീ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്നായി ചെയ്തിരിക്കുന്നു, നിനക്ക് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ The പ്രവേശിക്കാം. law has qualified you. ന്യായപ്രമാണം നിന്നെ നീതീകരിച്ചു. According to the law, you can go up. ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരം നിനക്ക് പോകാൻ പറ്റും. Hallelujah. The truth is, സത്യമിതാ. even Moses could not fulfill the law. മോശയ്ക്ക് പോലും ഈ ന്യായപ്രമാണം പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. Hallelujah. ആമേൻ. Hallelujah. Hallelujah. So did Moses go to heaven? എങ്ങനെയാ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ മോശ No, പോയത്? no, no. Did he go to heaven? അതേ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോയോ? Hello. Only after Jesus. ആമേൻ. യേശുവിന്റെ ശേഷം മാത്രം. Only after Jesus was resurrected. ആമേൻ. Abel and Moses and Abraham, they all went up with Jesus. ആമേൻ. കായനും അബ്രഹാമും മോശസും എല്ലാം ഒന്നിച്ച് യേശുവിന്റെ മരണശേഷം എഴുന്നേറ്റു. Till that time, where were they? അതുവരെ അവരെവിടെയാണ്? They were waiting in paradise or the third heaven. No, not the third heaven. They were waiting in the upper parts of Sheol. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. അവരെ പർദീസയിൽ അബ്രഹാമിന്റെ മടിയിൽ അവർ കാത്തിരുന്നു. Abraham's bosom, which is actually an upper part of Sheol. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. അത് മുകളിലത്തെ പാതാളം എന്ന് പറയും. Hallelujah. That's the right thing. Hallelujah. When Jesus came, യേശു വന്നപ്പോൾ, when he was resurrected, യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റപ്പോൾ, what did he do? യേശു എന്ത് He ചെയ്തു? took all the saints of the old covenant പഴയ നിയമത്തിലെ വിശുദ്ധന്മാരെ എല്ലാം യേശു and he went up to heaven. യേശു സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് കയറി. What does that mean? അതിന്റെ അർത്ഥം, Even Moses and Abraham could not go up without Jesus. ഹല്ലേലൂയ. മോശയ്ക്കോ അഹരോനോ അബ്രഹാമിനോ ആർക്കും യേശുവിനെ കൂടാതെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെല്ലാൻ പറ്റത്തില്ല. Somebody shout an ഹല്ലേലൂയ. amen. But as for you and me, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിക്കോ, without being under the law, നമ്മൾ ന്യായപ്രമാണത്തിന് just കീഴിലല്ലാത്തതുകൊണ്ട്, because you believe, നിങ്ങൾ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് you can easily go up to heaven. നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നിഷ്പ്രയാസം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകാം. And you don't have to qualify in that level to go to heaven. അവരുടെ നിലയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് യോഗ്യത പ്രാപിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകാൻ. Today many people are trying to qualify. അനേകർ യോഗ്യരാകാൻ ശ്രമിക്കുക. Pastor George Samuel is not enough. പാസ്റ്റർ ജോർജ് സാമുവൽ enough അല്ല. George Thomas is not at all enough. enough അല്ല. Shiju Pastor is never enough. He may never even go to heaven. അതേ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോലും പോകാൻ He's running around doing miracles. അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് He's നടക്കുക. running after miracles. അത്ഭുതത്തിന്റെ I പുറകെ am not running after miracles. I am running after the one who did the miracle. Hallelujah. ഞാൻ അത്ഭുതത്തിന്റെ പുറകെ ഓടുകയല്ല, അത്ഭുതം ചെയ്യുന്നതിന്റെ പുറകെ ഓടുക. Hallelujah. ആമേൻ.
Amen. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. I have the assurance I will be with Jesus even if I had to die today. ഇന്ന് ഞാൻ മരിച്ചാലും ഞാൻ യേശുവിനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നുള്ള ഉറപ്പ് എനിക്കുണ്ട്. How many people have that assurance? എത്ര പേർക്ക് ഈ ഉറപ്പുണ്ട്? Oh, you may not be perfect. നിങ്ങൾ പൂർണ്ണരായിരിക്കത്തില്ല. God doesn't want your perfection. നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണത ദൈവത്തിന് ആവശ്യമില്ല. God is looking at the cross. യേശു ക്രൂശിനെ നോക്കിയ ദൈവം. God is looking at the cross. പിതാവ് ക്രൂശിനെ നോക്കിയ. And he wants to see if your old man is in the same cross. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു കാര്യം പിതാവ് നോക്കിയ നിങ്ങളുടെ പഴയ മനുഷ്യ ക്രൂശിലുണ്ടോ? That's all God is looking. അത് മാത്രമേ പിതാവ് നോക്കുന്നുള്ളൂ. Hallelujah. Amen. That is why many of you were baptized. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പലരും സ്നാനപ്പെട്ടത്. Many people baptized because they think baptism is a way to get into Pentecostal church. ഹല്ലേലൂയ. അനേകർ ചിന്തിക്കുന്നത് സ്നാനപ്പെടുന്നത് പെന്തക്കോസ്ത് സഭയിൽ ചേരാനുള്ള ഒരു Baptism is not the doctrine of any Pentecostal church. ഒരു പെന്തക്കോസ്ത് സഭയുടെ ഉപദേശമല്ല It is the right doctrine in the word of God. ദൈവവചനത്തിന്റെ ശരിയായ ഉപദേശമാണ്. Somebody shout an amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. When we were baptized, നാം സ്നാനപ്പെട്ടപ്പോൾ our old man was crucified. നമ്മുടെ പഴയവൻ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു. It was crucified with Jesus. യേശുവിനോട് കൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. When Jesus died on the cross, here is number 4. നാലാമത്തെ കാര്യം യേശു ക്രൂശിൽ മരിച്ചപ്പോൾ All your sins നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ, and your sickness നമ്മുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, and your pain നമ്മുടെ വേദനകൾക്ക് and വേണ്ടി, your burden നമ്മുടെ ഭാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി was also put upon him. ആ ഭാരങ്ങൾ ഇതെല്ലാം യേശുവിന്റെ മേൽ ചുമത്തപ്പെട്ടു. If you believe that, നിങ്ങൾ അത് വിശ്വസിച്ചാൽ you don't have to carry your pain. നിങ്ങളുടെ വേദന നിങ്ങൾക്ക് ചുമക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. You don't have to take your battle. നിങ്ങളുടെ യുദ്ധം നിങ്ങൾക്ക് നടത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. Yesterday somebody came and told me about some battle. That is true. ഇന്നലെ ഒരാൾ യുദ്ധത്തെ പറ്റി എന്നോട് പറഞ്ഞു. Immediately somebody told me, Pastor, the battle belongs to God. പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞു യുദ്ധം യഹോവയുടേതാ. Are you understanding this? ഹല്ലേലൂയ. When you point the cross, സ്തോത്രം. ക്രൂശിനെ when you ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും. tell the devil, look at the cross, Mr. Devil. ഹല്ലേലൂയ. പിശാചേ ക്രൂശിനെ നോക്കാന്ന് When the പറയും. devil comes and tells you of your drawbacks, നിങ്ങളുടെ കുറവുകൾ പിശാച് കാണിക്കുമ്പോൾ show that look at the cross, look at the cross, look at the cross. പിശാചേ ആ ക്രൂശിനെ നോക്കിയെന്ന് When you go into a shop, in a mall, ഒരു കടയിൽ നമ്മൾ you പോകുമ്പോൾ want to buy a lot of things. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ വാങ്ങിക്കണം. There are so many things you have bought. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ Let's വാങ്ങിച്ചു. say everything costs you around $120. $120 സാധനം And വാങ്ങിച്ചു. you're about to go check out. അല്ലെ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാ. What happens? എന്താ നോക്കുന്നത്? You have to go through some counters. കൗണ്ടറിൽ കൂടെ പോകണം. And in the counter, they will give you a bill. കൗണ്ടറിൽ ബില്ല് തരും. And you have your credit card or your whatever, and you swipe that credit card and you can pass through. പണമോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ കൊടുത്ത പേയ്മെന്റ് അടച്ച് പുറത്തു പോവാം. That's the same way it is. ഇങ്ങനെ തന്നെയാ. The devil will come. പിശാച് വരും. He will be in the checking counter. അവൻ ചെക്കിംഗ് കൗണ്ടറിലാ. He will ask you. അവൻ എന്നോട് He'll ചോദിക്കും. put a bill. ബില്ല് കൊണ്ടുവരും. He said, 1999, you made this mistake. 990 നീ ചെയ്തു. 2012, you made this mistake. 2012 ഈ അബദ്ധം ചെയ്തു. Yesterday, you did that. ഇന്നലെ ഇത് ചെയ്തു. Day before yesterday, you were not perfect. പിന്നെ ഞാൻ നിന്നെ You പൂർണ്ണനല്ലായിരുന്നു. take your card, the biggest card ever. ഹല്ലേലൂയ. Jesus paid it all. ആമേൻ. യേശു പേയ്മെന്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള കാർഡ് നിങ്ങൾ എടുക്കും. Show it to him. അവനെ കാണിക്കണം. Your own card will not help. നിങ്ങളുടെ കാർഡ് നടക്കത്തില്ല. Your own personal card. നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ കാർഡ് കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല. The Shiju Nainan card. ഷിജു നാനുള്ള കാർഡ്. Or anybody ABCD card. ഏതെങ്കിലും കാർഡ്. The devil will laugh at it. പിശാച് അതിനെ നോക്കി ചിരിക്കും. പിശാച് നിങ്ങളെ കളിയാക്കും. You are trying to pass the test yourself. നീ തന്നെത്താനെ പ്രലോഭനത്തെ ജയിക്കുമ്പോൾ The devil is very clever. He won't let you know. അവൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കത്തില്ല. Because when the store is going to close, അല്ലേ കട അടയ്ക്കാൻ പോകുമ്പോൾ many people are going to be stuck inside. അനേകർ കടയ്ക്കുള്ളിൽ കൊടുക്കും. But those who are clever have the Jesus card. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാ ബുദ്ധിയുള്ളവരുടെ യേശു എന്ന കാർഡ് Yes, കാണും. it's time to get out. അവർ പറയും വെളിവാണ് They ഇറങ്ങുന്ന saw the സമയം. Jesus card. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന്റെ കാർഡ് And the കാണും. devil has to take a step back. ഓ പിശാച് പുറകോട്ട് മാറും. Sorry, sir, I didn't know that you belong to the King of Kings. Sorry, sir. പിശാച് പറയും അയ്യോ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. Oh, you belong to the Jesus group, huh? ഓ ജീസസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ കാര്യം ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. Sorry, sir. Please, ഹല്ലേലൂയ. pass. ദയവായി പോയാട്ടെ Have you seen in the airports? എയർപോർട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലേ? If you belong to some minister or somebody, നിങ്ങളുടെ മിനിസ്റ്ററുടെ ആളാണെങ്കിൽ or if you have some kind of a special thing, or if you have an economy class fare, what is that? Luxury class fare. ഹല്ലേലൂയ. ബിസിനസ് ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഫെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ In the airport, എയർപോർട്ടിൽ when you're about to get into the boarding, into the thing, നിങ്ങൾ പ്ലെയിനെ കയറാൻ they will പോകും. first call for the luxury people. ഹല്ലേലൂയ. ആദ്യമേ ലക്ഷറി They പീപ്പിൾ are ready to take your bag. അവരുടെ നിങ്ങളുടെ ബാഗ് എടുക്കും. They said, sir, this way, sir. അവർ പറയും വിളിച്ചു വളരെ ആദരവോടെ കൊണ്ടുപോകും. But those who go in the economy, എന്നാൽ എക്കണോമിക് ക്ലാസ്സിൽ those who are in zone 6 may now board the plane if you want. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബോർഡ് ചെയ്യാന്ന് പറയും. We are standing with 3 or 4 luggages. 4-4 ഭാരമൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് നിൽക്കുവോ. If you take a luxury fare, അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഫെയർ കൊടുത്താൽ sir, please, sir. ഇങ്ങോട്ട് ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ആളുകളാ. Do you know you have been given the greatest fare at all times? ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും ലക്ഷറി ഫെയർ പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. Take the Jesus card with you. ഹല്ലേലൂയ. യേശു എന്ന കാർഡ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ എടുക്കണം. Anywhere you can pass through. നിങ്ങൾക്ക് ഏതിലേയും പോകാം. But many people today take the holiness card. എന്നാൽ ഇന്ന് പലരും എടുക്കുന്ന വിശുദ്ധിയുടെ In കാർഡ്. our generation, it is the worship card. നമ്മുടെ തലമുറയിൽ ആരാധനയുടെ കാർഡ്. Somehow we have to do something. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. Unless we do something, God will not be happy. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തില്ലേ ദൈവത്തിന് I ഇഷ്ടമില്ല. want to tell you, Jesus has done it all. ഞാൻ പറയട്ടെ യേശു ഇതെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. That is why in the name of Jesus is above every other name.
അതുകൊണ്ടാണ് യേശുവിന്റെ നാമം സകല That is നാമത്തേക്കാൾ what മേലാണ്. Jesus has done. അതാണ് യേശു ചെയ്തത്. Hallelujah. Praise the Lord. Do you have a problem with someone? ആരോടെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? Not able to get along with someone? ആരോട് കൂടാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? Use the Jesus card. യേശുവിന്റെ കാർഡ് ഉപയോഗിക്കണം. Somebody is saying, are you using the name of Jesus in vain? ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന്റെ നാമം വൃഥാ ഉപയോഗിക്കാം. Don't use the name of Jesus in vain. യേശുവിന്റെ നാമം വൃഥാ ഉപയോഗിക്കരുത്. Opening your mouth and saying the name of Jesus is not using the Jesus card. ഹല്ലേലൂയ. വാ തുറന്ന് എപ്പോഴും യേശു എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിന്റെ കാർഡ് A lot of ഉപയോഗിക്കണം. people do that. അത് അനേകർ ചെയ്യും. There is a particular cult called the Jesus only cult. യേശു മാത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൾട്ടുണ്ട്. I'm not talking about just uttering word Jesus name. I'm not saying about that. ജീസസ് ജീസസ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ പറ്റി അല്ല What is പറയുന്നത്. the meaning of the name of Jesus? യേശു എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം The എന്താണ്? character of Jesus. യേശുവിന്റെ സ്വഭാവം. The authority of Jesus. യേശുവിന്റെ ഹല്ലേലൂയ These are അധികാരം. the two things when you say the name of Jesus. യേശുവിന്റെ നാമം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട്. A lot of people misunderstand the name of Jesus. അനേകർ യേശുവിന്റെ നാമത്തെ They say തെറ്റിദ്ധരിക്കും. when 2 or 3 people are gathered together, Jesus is there. If you are gathered together in my name, Jesus is there. Many people gather together, but I have seen Jesus is nowhere there. ഹല്ലേലൂയ. അവരിങ്ങനെ പറയും 2-3 പേർ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കൂടുന്നത് യേശുകൊണ്ട് അനേകർ കൂടിയിരുന്നത് യേശുവിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പലപ്പോഴും. Hallelujah. സ്തോത്രം. You know why? സ്തോത്രം. Just എന്തുകൊണ്ടാണ്? saying the name of Jesus will not bring Jesus. ആമേൻ. യേശുവിന്റെ നാമം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ യേശു അവിടെ വരത്തില്ല. You must come together in the authority of Jesus. യേശുവിന്റെ അധികാരത്തിൽ ഒന്നിച്ച് You വരണം. should come together in the character of Jesus. യേശുവിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ഒന്നിച്ച് കൂടണം. We have learned about the name of Jesus. യേശുവിന്റെ നാമത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. Name means authority and character. ഹല്ലേലൂയ. നാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ If you come അധികാരവും together in the authority and character of Jesus, He is right there in the midst of it. ആമേൻ. യേശുവിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ അധികാരത്തിൽ നമ്മൾ കൂടി വന്നാൽ യേശു അവിടെ ഉണ്ട്. A lot of people say, no, what is there? They are all believers. They are all coming together in the name of Jesus. Nothing will happen. I am telling you. ഹല്ലേലൂയ. ചുമ്മാ യേശുവിന്റെ നാമം എന്ന് പറഞ്ഞ് കൂടി വന്നാലും അവിടെ നടക്കത്തില്ല. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Jesus' authority must be there. യേശുവിന്റെ അധികാരം ഇവിടെ കാണണം. And His character must be there. യേശുവിന്റെ സ്വഭാവം And all കാണണം. those things you can get on the cross. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. നമുക്ക് ക്രൂശിൽ കയറാൻ പറ്റും. That's what the fourth thing that He did on the cross. അതാ നാലാമത് യേശു I already told you about healing. ആ സൗഖ്യത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു Do കഴിഞ്ഞു. you know that whenever you have a healing, or whenever you have a sickness, all you need to do is speak with your mouth that you are healed. ആമേൻ. എപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതയുണ്ടോ രോഗമുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ നാവ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുക ഞാൻ സൗഖ്യമായി. This morning, Brother Vinu had a dizzy headache, whatever. You okay now? So I told him to get up and come. I said, come for the worship. Don't sit there. ഞാൻ പറഞ്ഞു കിടക്കരുത് എഴുന്നേറ്റ് വാ എന്ന് പറഞ്ഞു. Hallelujah. And he came. Praise the Lord. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആമേൻ. കടന്നു. On a Sunday morning, if you don't feel well, the best place to come is the church. ആമേൻ. ഞായറാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സുഖം തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ വരാൻ ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലം Because the സഭയാണ്. greatest healer is here. കാരണം ഏറ്റവും വലിയ സൗഖ്യദായകൻ You ഇവിടെ come ഉണ്ട്. with faith. വിശ്വാസത്തോടെ വരിക. He will heal you and send you. അയ്യോ യേശു നിങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കി അയക്കും. The devil thought, the devil thought that he can stop you from worshiping. പിശാച് ചിന്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വരുത്തി നിങ്ങളെ ആരാധന So don't go for Sunday. ഞായറാഴ്ച പോകണ്ട. It need not be disease. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ രോഗമല്ല, It can be some hurt. എന്തെങ്കിലും മുറിവുകളായിരിക്കാം. My husband hurt me. ഭർത്താവിന്റെ My മുറിവേൽപ്പിച്ചു, wife hurt me. ഭാര്യ മുറിവേൽപ്പിച്ചു, I am not coming to church. ഞാൻ വരുന്നില്ല. And what will you do? എന്ത് ചെയ്യും? Sit at home and boil eggs? ഹല്ലേലൂയ. വീട്ടിൽ നിന്ന് മുട്ട പുഴുങ്ങുമോ? Come to church. സഭയിൽ വരണം. The Lord will heal you. കർത്താവ് നിങ്ങളെ If സൗഖ്യമാക്കും. the husband has hurt you, the Lord is capable of honoring you in front of your husband. ആമേൻ. ഭർത്താവ് നിനക്ക് മുറിവേൽപ്പിച്ചെങ്കിൽ ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ നിന്നെ മാനിക്കുവാൻ ദൈവം If മതിയായി. the wife has hurt you, God is capable of honoring you in front of that. ഭാര്യ നിങ്ങൾക്ക് മുറിവേൽപ്പിച്ചെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ ഈ ഭാര്യയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നിങ്ങളെ മാനിക്കാൻ ദൈവത്തിന് God is faithful. ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. Here we declare the works of God. ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നമ്മളോട് പ്രഖ്യാപിക്കും. Jesus has already done it. യേശു അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. Hallelujah. Trust in the Lord more than you trust doctors. ഡോക്ടറെ വിശ്വസിക്കുന്നതിനേക്കാൾ യേശുവിനെ I'm വിശ്വസിക്കണം. not against doctors. ഡോക്ടർക്കെതിരല്ല ഞാൻ. I'm not against medicine. മരുന്നിനെതിരല്ല. But trust in the Lord more than doctors and medicines. ഡോക്ടറെക്കാളും മരുന്നിനേക്കാൾ അധികം യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കണം. Even doctors say, we have a wonderful doctor today. I'll introduce you to him later. Even doctors believe that it is God who heals you. Am I right, brother? ഹല്ലേലൂയ. Even doctors say that. ഡോക്ടർമാർ പോലും പറയുന്നത് ഇതാണ്, ഞങ്ങളല്ല ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി But പ്രവർത്തിക്കണം. what do we say? നമ്മളെന്താ പറയുന്നത്? Doctor, you heal me, please. അതെ, ഡോക്ടർ എന്നെ സൗഖ്യമാക്കണേ. In their code of conduct for doctors, ഹല്ലേലൂയ. ഡോക്ടർമാരുടെ കോഡ് ഓഫ് they കോണ്ടക്ട് have an oath അവർക്കൊരു പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യണം. which they have to take. അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പറയും, In that oath, they say, it is not us, but God who heals. ആമേൻ. അവരത് പ്രതിജ്ഞയായിട്ട് വെച്ച് പറയും, ഞങ്ങളല്ല ദൈവമാണ് God സൗഖ്യമാക്കുന്നത്. knows it. And those people know it. അവർക്കതറിയാം. Even people who do not know Jesus knows that only God can heal. യേശുവിനെ അറിയാത്തവർക്ക് പോലും ഇതറിയാം, ദൈവത്തിന് മാത്രമേ സൗഖ്യമാക്കാൻ But പറ്റൂ. we are carrying the cross in the old man. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. നമ്മളെ പഴയ മനുഷ്യനെ ക്രൂശിലിട്ടേക്കാണോ? And the new man is shaped according to Jesus. ആമേൻ. പുതിയ മനുഷ്യൻ യേശുവിന് അനുരൂപമായി പണിയപ്പെടുക. And how can we say, Ayya, Bayya? How can you say that? ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അയ്യാ പയ്യ നമുക്ക് എങ്ങനെ Our പറയാം? Ayyo Batto must become Hallelujah. Praise the Lord. ആമേൻ. അയ്യോ
പറയാതെ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം പറയാം. Hallelujah. Amen. The next time you have a problem which makes you say ayyo, add hallelujah to it, brother. ഹല്ലേലൂയ. അടുത്ത തവണ അയ്യോ പറയേണ്ട സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ എന്ന് പറയണം. Don't just say പിശാചിനെ മാന്തി അയ്യോ പിശാച് മാന്തി പക്ഷെ ഞാൻ അതോടുകൂടി അവന്റെ കച്ചവടം തീർത്തു. Say that. Amen, amen. Don't complain that the devil irritated me. You have to say that he has irritated, but I have finished him in the name of Jesus. Hallelujah. It is because we allow the devil to do all these things. He likes to play around with you. നമ്മൾ ഇതെല്ലാം അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ചുമ്മാ കളിക്കുന്നു. Can you imagine supposing I keep on irritating our pastor here like this? ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ After some time when you are not watching, he may give me one push. ഇങ്ങനെ irritated ചെയ്തിട്ട് ഇച്ചിരി കഴിയുമ്പോൾ അറിയാതെ ചിലപ്പോൾ തട്ട് തരും. Yeah, അറിയാവുന്നൊക്കെ തന്നെ പറയുന്ന. Hallelujah. Praise the Lord. See, it is because he allows me to irritate him that I am able to irritate him. Amen. നമ്മൾ അനുവദിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മറ്റൊരാൾ നമ്മൾ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Don't let him do that. അത് ഞാൻ അനുവദിക്കരുത്. My body belongs to the Lord. എൻ്റെ ശരീരം യേശുവിന്റേതാണ്. The Lord belongs to the body. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് യേശുവിൻ എൻ്റെ ശരീരം യേശുവിന്റേതാണ്. Tell the devil very clearly. സ്പഷ്ടമായിട്ട് പറയണം. Hello. On the cross everything is finished. മിസ്റ്റർ പിശാചേ ക്രൂസിലെല്ലാം നടന്നു. മിസ്റ്റർ എന്ന് പോലും പറയണ്ട. Hallelujah. Praise the Lord. It's okay. Let അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ അവള് കരഞ്ഞോട്ടെ. അയ്യോ. Praise the Lord. കുഞ്ഞുങ്ങളാകുമ്പോ കരയും ചിരിക്കും. അവളെന്നെ കൈയെടുത്ത് സ്തോത്രം പറയണോ? യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുക. Look, listen. She's fine. Listen. Tell the devil very clearly. സ്പഷ്ടമായിട്ട് അഭിഷേകം പറയണം. Look, stop irritating me. എന്നോട് ഇടപെടുന്ന കളി നിർത്തടാ. Stay away. വെളിയിൽ പോടാ. Hallelujah. I want the church to become strong in this. ഈ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് പ്രാപിക്കണം. If some of you are given a ministry, നിങ്ങൾക്കൊരു ശുശ്രൂഷ ദൈവം തന്നാ, just before you get into the pulpit, പുൽപിറ്റ് കയറുന്നതിന് മുമ്പേ, what if you receive an SMS? അല്ലെ പെട്ടെന്ന് ഒരു SMS കോൾ വന്നാലും ചെയ്യും. You dog, your life in Philadelphia is finished. ഇങ്ങനെ ഒരു ത്രട്ടാന്നിരിക്കട്ടെ. What will you do? നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? Is that what you are called for? നമ്മൾ നെഞ്ചത്തടിച്ചോണ്ടിരിക്കുമോ? What should you do? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? Take your SMS. God bless you, my brother, sister. Thank you for standing for my ministry. God bless you. And get into the pulpit. In Jesus' name, command the demon to go. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. ഓ സഹോദരി സഹോദര, ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. SMS-നായി നന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞു. Or supposing you get into the pulpit, അല്ലെ പുൽപിറ്റിലോട്ട് കയറണം. you know, suddenly you feel a pain in your stomach. ഹല്ലേലൂയ. വയറുവേദന പെട്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ, Oh, കൃപയില്ല, I don't have grace. I'll go back today. Let somebody else preach the word of God. That is not for the child of God. ആമേൻ, ആമേൻ. എനിക്ക് നല്ല സുഖം തോന്നുന്നില്ല, വേറെ ആരെങ്കിലും പ്രസംഗിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവമല്ല. Tell your stomach pain. ആമേൻ. നിന്റെ Jesus died on the cross. വയറുവേദനയോട് പറ, യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിൽ മരിച്ചു. Sometimes the devil is even cleverer. അല്ലെ ചിലപ്പോൾ പിശാച് പിന്നെ Just when you are getting ready for a wonderful ministry, ഒരു നല്ല ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് തുടങ്ങുമ്പോൾ, he makes you to lose your temper in front of other people. മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നിങ്ങളെ കോപിപ്പിക്കും. Hallelujah. Your testimony is lost. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു. And the devil comes and tells you, പിശാച് ഇങ്ങനെ പറയും, എല്ലാം തീർന്നു. Everything is over. ഓ വർഷങ്ങളായി കെട്ടിപ്പൊക്കിയതാ. Oh, you have been building it for a long time. Hallelujah. Now everything is finished. ഓ എല്ലാം തീർന്നു. What will the people think about you? ആളുകൾ നിന്നെ പറ്റി എന്ത് You വിചാരിക്കും? know what I tell the devil? ഞാൻ എന്ത് പറയുമെന്ന് അറിയാം? I don't care what people think about me. എന്നെ പറ്റി ആൾ എന്ത് വിചാരിച്ചോട്ടെ. I don't care what you think about me. നീ എന്നെ പറ്റി എന്ത് വിചാരിച്ചു? It's God who called me into the ministry. ആ ദൈവമാണ് എന്നെ വിളിച്ചത്. And he is faithful of making me to stand. അവൻ എന്നെ നിർത്തുവാൻ വിശ്വസ്തനാണ്. Hallelujah. ആമേൻ. I want you to think of David in the old covenant. പഴയ നിയമത്തിലെ ദാവീദിനെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. തല പൊക്കാൻ പറ്റുമോ? Can you lift his up? എന്തോ ഒരു നാണക്കേടാ. How shameful. Can you think, try to don't be like David in Jesus' name. ആമേൻ. നമ്മൾ ദാവീദിനെ പോലെ ആവണ്ട. What, that's the dirtiest thing to do. Just think of being in that position, being the king, respected and honored by everybody. Suddenly everybody comes to know, കീ വേണ്ടാതീനൊക്കെ ഉണ്ട്, ഞങ്ങൾ ആരും അറിഞ്ഞില്ല, കഷ്ടമായി പോയി. And in front of everybody he's standing like a, so insulted. എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ അപഹാസ്യനായി നിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ. Do you think David gave up? ദാവീദ് വിട്ടുകൊടുത്തോ? What did David do? ദാവീദ് എന്ത് ചെയ്തു? He went straight into the father, into the temple. ദേവാലയത്തിലേക്ക് ചെന്നു. The outer court, of course. ഹല്ലേലൂയ. പുറത്ത് ചെന്നു. And Psalms 51 came through the Spirit. ആമേൻ. ആത്മാവിൽ 51 സങ്കീർത്തനം. Even when he sinned, the Lord was with him. പാപം ചെയ്തപ്പോൾ പോലും ദൈവം The Lord did not agree to his sin. ദൈവം പാപത്തോട് യോജിച്ചില്ല. God will never agree to sin. ദൈവം പാപത്തോട് ഒരിക്കലും Sin യോജിക്കത്തില്ല. is a sin. പാപം തന്നെയാണ്. We teach in the church that sin is a sin. നമ്മൾ സഭയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന പാപം എപ്പോഴും പാപമാണ്. I heard some people saying after baptism whatever you do is holy sin. I don't teach it in this church. Sorry. ആരോ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്നാനപ്പെട്ട ശേഷം എന്ത് പാപം ചെയ്താലും വിശുദ്ധ പാപമാണ്. Our doctor is പഠിപ്പിക്കത്തില്ല. Yes, my brother, I heard it with my own ears. ഹല്ലേലൂയ. ഞാനത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് സ്വന്തം ചെവി കൊണ്ട്. After you do baptism whatever you do is okay.
സ്നാനപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് In എന്താ this church വിളിച്ചത്? is not okay. ഈ സഭയിൽ അത് ഓക്കെ അല്ല. Sin is a sin. പാപം പാപമാണ്. Hallelujah. ആമേൻ. But there is forgiveness of sins. എന്നാൽ പാപത്തിന് ക്ഷമയുണ്ട്. Hallelujah. ആമേൻ. That is what David did. അതാണ് യേശു. I have sinned against you. ദാവീദ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ അങ്ങേക്ക് ഇതിനെ പാപം Yes, ചെയ്തു. I have done something dirty. ഞാൻ വൃത്തികേട് ചെയ്തു. And then he understood that the Lord had forgiven him. തനിക്ക് മനസ്സിലായി ദൈവം ക്ഷമിച്ചെന്ന്. David came back with double the power. ഇരട്ടി ശക്തിയോടെ ദാവീദ് In പറഞ്ഞു. whose kingdom did the Lord Jesus Christ come? ആരുടെ രാജ്യത്തിലാണ് യേശു വന്നത്? Not in Samuel's genealogy. ശമൂവേലിന്റെ വംശാവലിയിലല്ല. Samuel was a perfect prophet. അദ്ദേഹം പൂർണ്ണനായ പ്രവാചകനായിരുന്നു. But in the genealogy of imperfect David. ആമേൻ. അപൂർണ്ണനായിട്ടുള്ള ദാവീദിന്റെ വംശാവലിയിൽ A യേശു man ജനിച്ചു. after God's own heart. ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള മനുഷ്യനെ. വെല്ലോം കത്തുന്നുണ്ടോ? Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So don't worry about your public testimony and private testimony and transport KSRTC testimony and all that. Rebuke it in Jesus name. ആമേൻ ആമേൻ. രഹസ്യ സാക്ഷ്യങ്ങളും പരസ്യ സാക്ഷ്യങ്ങളും ഒന്നും നിങ്ങൾ വിചാരമാക്കണ്ട. യേശു നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. Stand for Jesus. യേശുവിന് വേണ്ടി And നിൽക്കണം. he will honor you. യേശു നിങ്ങളെ In മാനിക്കും. exactly the place where the devil tried to dishonor you. പിശാച് നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച സ്ഥലത്ത് തന്നെ ദൈവം നിങ്ങളെ I മാനിക്കും. want to tell you something personally. വ്യക്തിപരമായി പറയാം. Many years ago, അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് I was just starting the ministry. ഞാൻ ശുശ്രൂഷ തുടങ്ങി. Somebody asked me to go and preach in a church, ഒരു സഭയിൽ പോകാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു. in a CSI church. CSI I സഭയിൽ. was very happy. എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ടായി. When I came to know which CSI church, ഏത് സഭയാണെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ I suddenly thought of something. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചിന്തിച്ചു. I said, Lord, I don't want to go there. ഞാൻ പറഞ്ഞു, കർത്താവേ, എനിക്ക് അവിടെ Send പോകണ്ട. somebody else. Give somebody else an opportunity. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു Let അവസരം them കൊടുക്കണം. also grow. അവരും വളരട്ടെ. Because somebody was in the church who I had wronged. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. How can I go and preach in front of എനിക്ക് അവരോട് them? എങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റും? If I preach about God, they will say, hello, we know you. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ അവരോട് ദൈവത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ അവർ പറയും, നിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലേ? So I said, ഞാൻ അത്ര മോശമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. So I said, Lord, send somebody else. I'm actually busy. You can say I tried to tell all that. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, കർത്താവേ, വേറെ ആരെയും വിടണമേ. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഞാൻ അങ്ങനെ വില്ലനൊന്നും അല്ലായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. I was not a villain like that. കഷ്ടകാലത്തിന് ദാവീദിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു പോയി. Praise the Lord. Hallelujah. സ്തോത്രം. സുന്ദരിയായ ഒരു ഭാര്യയുണ്ട്. Thank you, സ്തോത്രം. Lord Jesus. Hallelujah. Listen, it may be something simple, but it can be in the hearts of people. They may be hurt. ആമേൻ. ഒരുപക്ഷേ ചെറിയ കാര്യമായിരിക്കാം, മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിൽ അത് അവർ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചേക്കും. Okay, I went there. ഞാൻ അവിടെ The ചെന്നു. next thing, but the Lord did not. The Lord wanted me to go there. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലണമെന്നുള്ളത്. So I went there. ഞാൻ അവിടെ പോയി. Then I was prayed. പ്രാർത്ഥിച്ചു. Lord, I pray so and so family will not be there. I thank you for hearing my prayer. In Jesus' name, I thank you. I said all this prayer. ഞാൻ പറഞ്ഞു, കർത്താവേ, ഇന്ന കുടുംബത്തെ അവിടെ അയക്കരുത്, അവരെ അയക്കാത്തതിനായിട്ട് സ്തോത്രമൊക്കെ പറഞ്ഞു. The first person I see as soon as I get into the church is this fellow. I'm not joking. ആദ്യം കണ്ട ഈ വ്യക്തിയെ. Hello. So he asked, എന്താ ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കാൻ വന്ന? He asked me, why did you come here? I said, I came to preach the word of God. ഹല്ലേലൂയ. അവർ ചോദിച്ചു, എന്തിനു വന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രസംഗിക്കാൻ വന്നു. That was a youth meeting. യൂത്ത് മീറ്റിംഗ് I ആയിരുന്നു. tell you, that day the power of God came. എന്നാൽ ദൈവശക്തി അന്ന് വന്നു. The Lord told me, I have forgiven you. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിന്നോട് ക്ഷമിച്ചു. If I have forgiven you, who can stand against ഞാൻ you? നിന്നോട് ക്ഷമിച്ചെങ്കിൽ ആർക്ക് തടയാൻ If പറ്റും? I have opened a door for you, who can stop it? ഞാനൊരു വാതിൽ ആർക്ക് അടയ്ക്കാൻ പറ്റും? If I have opened an opportunity for you, who can shut it? ഞാനൊരു അവസരം നിനക്കായി തന്നെ ആർക്ക് I അടയ്ക്കാം? opened it for you. ഞാനാണ് തുറന്നത്. Nobody can stop it. ആർക്കും പറഞ്ഞിട്ടില്ല തടയാൻ. About our church also, the Lord has told us, സഭയോടും ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, I have opened a door. ഞാൻ തുറന്നിട്ടുണ്ട് വാതിൽ, Nobody can shut it. ആർക്കും അടയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. Hallelujah. ആമേൻ. All because of what Jesus did on the cross. കാരണം യേശു ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, Only because of what Jesus did യേശു on ചെയ്തതിന്റെ the cross. അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ്. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Can we stand up and give God the glory? ആമേൻ. നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് കർത്താവിന് മഹത്വം We are കൊടുക്കാം. going to just thank Him for what He has done on the cross. കർത്താവ് ക്രൂശിൽ ചെയ്തോർത്ത് നന്ദി പറഞ്ഞാൽ And we are going to മാത്രമേ walk out in victory. നമുക്ക് ജയത്തോടെ മടങ്ങി We are പോകണം. going to walk out in expectation. വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ മടങ്ങി പോകണം. This week, ഈ ആഴ്ചയിൽ some of you are going to see victory. നിങ്ങൾ പലരും ജയം കാണാൻ പോവാം.